جو یہ طلبہ پمفلیٹ بانٹ رہے ہیں یہ ابھی رک جائیں، جب پروگرام ختم ہو جائے اس کے بعد دیں، ابھی رک جائیں، بیٹھ جائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في كتابه العظيم وخطابه القديم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا موضوع ہے مدارس کی اہمیت و افادیت۔ سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا 1000 بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں، اپنے دلی جذبات اور قلبی احساسات آپ تک پہنچا سکوں، اور اس پروگرام کے موقع پر جو مسلمانوں کا ترجمان اور پوری ملت اسلامیہ کی نمائندگی کرتا ہے، اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤں اور صاف طور سے آپ کو بتلا دوں کہ آپ جو یہاں اکٹھے ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے، دور دراز کا سفر کیا، اپنا قیمتی وقت صرف کیا، اپنے آرام و راحت کو قربان کیا، آپ کا اس طرح بیٹھنا، ایسی دینی محفلیں قائم کرنا، ایسے پروگرام منعقد کرنا اور اس میں شرکت کرنا بڑا اہم اور مبارک فریضہ ہے۔ اس میں امت کی ساکھ اور ملی تشخص قائم رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ حضرات، اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھوپڑیوں، چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے امن حصار ہیں، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہیں، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہیں، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کی سرچشمے ہیں۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلبہ کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخمریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان کے عقائد و افکار صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اس سے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ دوستو، بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی ہے، اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی، اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ سورج، چاند اور سیاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں، ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا ہے، لیکن آپ ذرا سوچ کر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا را مجھے بتائیے کہ کسی نے اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ موت کے وقت کو کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے؟ سانس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے؟ زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس لا سکا ہے؟ گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہے؟ ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے کہ یقیناً یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اس کا مکمل یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، ان سوالات کے جوابات ان کی مشق و تمرین اور ٹریننگ بہترین دنیاوی کالج اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں نہیں دے سکتی۔ ایوان حکومت اور ماہرین قانون اس کے جواب سے قاصر ہے۔ یہ جواب اگر مل سکتا ہے تو انہی بوریے پر بیٹھنے والے علماء کرام سے اور اس ابدی زندگی میں رستگاری ہو سکتی ہے تو انہی خرقہ پوشوں اور ذکر اللہ میں مشغول رہنے والے حضرات سے۔ صحیح ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ اور کسی نے کمال عقیدت و ارادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سچ کہا ہے، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ اسی لیے اس سدا بہار زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے، وہاں کی
तैयारी के लिए, अकायद व अफकार सही व संवारने के लिए इन मदारिस का होना नागुज़ीर है। हाज़रीन किराम, मौलिया सल्तनत के ज़वाल के बाद इस्लाम पर एक ऐसा दौर आया और पूरी उम्मत मुस्लिमा ऐसे नाजुक मरहलों से दोचार हुई जिसने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में इज़्तिराब व बेकली की फ़िज़ा पैदा कर दी। उन पर हर तरफ से यलगारें होने लगी, उनके अकायद को मस्ख़ किया जाने लगा, ज़हनी व फ़िक्री इर्तिदाद पैदा करने की मुनज़्ज़म साजिशें होने लगी, उनकी इक़्तिसादी, समाजी और माशरती ज़िंदगी को मफलूज कर दिया गया, उन्हें हर तरफ से बेदस्तोपा कर दिया गया। ठीक इन नाजुक हालात में उलमा, मुफ़क्किरीन और मिल्लत का दर्द रखने वाले हज़रात ने इन मकातिब व मदारिस का जाल बिछाया, चप्पे चप्पे पर मकातिब कायम किए और उम्मत के नौनिहालों और मिल्लत के जियालों को ज़हनी और फितरी कत्ल से बचाने के लिए दूरबीन निगाह रखने वाले गमगुसार उलमा मसीही मशीनरियों से नफरत आज़मा होने के लिए मैदान अमल में कूद पड़े। अगर बर वक्त ये उलमा खड़े न होते, इन मकातिब व मदारिस का जाल न बिछाते, तो आज हर घर में इंजील पढ़ाई जाती, उनके अकायद व अफकार में वतनियत व बुत परस्ती का रचाव होता, इल्हाद व लादीनियत का घर घर में मरकज़ होता, कुरान और अफकार इस्लामी से लोग को सो दूर होते, उन्हें अपने आका सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से वाकिफियत न होती, अपनी तारीख़ और अपने कल्चर की उन्हें हवा तक न लगती। इन मदारिस ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो हमेशा याद रखा जाएगा। इन्होंने बर वक्त मुसलमानों को संभाला दिया, उन्हें अपनी तारीख़ और अपने कल्चर और इस्लामी और दीनी अहमियत का एहसास दिलाया, मुसलमानों के मिली तशख़्ख़ुस और उनकी इनफरादियत को बरकरार रखा। हज़रात, इस वक्त जो चप्पे चप्पे पर मकातिब कायम है, ये बहुत बड़ी नियामत है। ये मदारिस मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, ये पूरी सोसाइटी और समाज का मक्खन है, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आशना करने का एक ज़रिया है जो हमारा और आपका हकीकी मकसद है। इसीलिए हमारा और आपका ताल्लुक़ भी इन मदारिस से ऐसा ही होना चाहिए जैसा जिस्म का रूह से, आफ़ताब को रोशनी से और फूलों का खुशबू से हुआ करता है। अगर ये ताल्लुक़ बाकी है तो समझ लीजिए कि जिस्म और रूह दोनों ज़िंदा हैं। अगर ये ताल्लुक़ ख़त्म हुआ तो फिर हमारा खुदा ही हाफिज़ है। दोस्तों, बहुत से हजरात ये कहते हैं कि इन मदारिस से क्या मिलता है, इनसे नौकरियां नहीं मिलती, इनसे डिग्रियां नहीं मिलती, यहाँ के अफराद कौम के ऊपर बार हैं, इनमें शऊर व बेदारी नहीं आती, ये टेक्निकल लाइन में आगे नहीं बढ़ते। इन हजरात से मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करता हूँ कि रोज़ी रोटी का मसला कोई अहम मसला नहीं है, उसका वादा खुदावंद कुद्दूस ने हमसे किया है। उसने रोज़ी रोटी का ठेका खुद अपने ज़िम्मे ले रखा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा खलक़हु फ़क़द्दरा सुम्मा सबीला यस्सरा। और ये भी तयशुदा बात है कि रोज़ी का ताल्लुक़ किस्मत से है, अक़ल से नहीं। अगर अक़ल से इसका ताल्लुक़ होता तो बेवकूफ़ लोग भूखे मरते और अक़लमंद हमेशा मुर्ग़ा मुसल्लम और बिरयानी में ही गोता लगाते रहते। लेकिन निज़ाम कुदरत अजीब है, इसीलिए मुसलमानों का असल मसला और मकसदी ज़िंदगी पैगाम खुदाबंदी है, दावत और इरशाद है। इस कारवाने सफ़र में रहकर अपनी अबदी ज़िंदगी संवारना है, आखिरत की फ़िक्र करनी है। इस बारे में इस्लाम और कुरान के इरशादात मुकम्मल वाज़ेह हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन और असलाफ रहिमुल्लाह की ज़िंदगी हमारे सामने है। इन्होंने किस तरह इस दुनिया से खोशाचीनी की और खाने नियामत से भी सहराबी हासिल करके और अपना दामन बचाए हुए किस तरह दुनिया और आखिरत की फलाह व बहबूदी इनके हिस्से में आई। हज़रात, ये मदारिस दरअसल इस्लामी छावनियाँ हैं, इनके साए में ज़िंदगी मिलती है, अक़दार की बनकलियाँ चटकती हैं, अफकार के फूल खिलते हैं। कुरान और हदीस के साए में ज़िंदगी पलकर जवान होती है और इन मदारिस के ज़रिए ज़िंदगी का सही हल तलाश किया जाता है। इसीलिए ज़रूरत है, वक्त का तकाज़ा है कि इनके साथ हम वाबस्ता हों, अपना ताल्लुक़ कायम करें, उनकी इआनत करें, वरना यहाँ भी यूरोप के मेखानों का नज़ारा हो सकता है। इकबाल मरहूम ने दौरा यूरोप के बाद कहा था कि इन मदारिस को यूं ही रहने दो, वरना यूरोप के मेखाने देखकर आया हूँ, वहाँ का नज़ारा मैंने किया है। इल्हाद और ज़िंदक़ा की तस्वीर पेश करता है, हर तरफ किरदार कशी की मुहिम है, हर तरफ फ़िक्र गुस्ताख का सैलाब है। इसीलिए तमाम
مدارس کا گام بگام ساتھ دے اور ہر طرح سے ان کا تعاون کریں. اللہ تعالی ہم سب کو دین و اسلام کی اعانت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میں اپنی تقریر چند شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں. علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، علم کے ساتھ عمل کی بھی دے قوت یا رب، اور توفیقی مشقت سے بھی حصہ دے دے. پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر ہو فاران کی چوٹی سے صدا کوئی بلند، پھر سے آواز محمد کو ابھارا دے دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.